नहीं माल अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे ते माल नहीं परेशानियां आने दिंदा बंदे नूं। अल्लाह होना हर च माल जी जे माल बनाए बंदा ते फिर कोई टेंशन नहीं जे समझे नूं जाके बंदा अज लियानियां कल नूं बेच छड़िए तो ओहदे च कोई फायदा नहीं नुकसान च आए दा। जी जी हाँ जी कोई साल 6 महीने मार खाए तो फिर फायदे बकरी पद्धरी होए चडेरी थले चडेरी पद्धरी कद बुद्ध होए बूढ़ा रंग होए जां खट्टा चिन्ना भी थे एक पर ओह जी बकरियां होन पिछां ओह जी बकरियां भारी ते भारी। अच्छा फिर फसल दे फायदा है नुकसान कोई नहीं पर जरा सबर नाल काली नहीं करनी चाहिए सबर नाल जो लीले बंदा तो फिर हौसला करना चाहिए। तेन पहला दस्या पहला कसर ही लगती है हौली हौली साल तो बाद जरा अल्लाह तेरे अपना रोटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। प्यारे भाई की हाल है? अल्लाह दा शुक्र ठीक ठाक। प्यारे भाई दा की नाम है? मोहम्मद नज़ीर बाजवा। बाजवा साहब इलाका केड़ा जे? सियालकोट जिला। ते सर तुसी किन्ने अरसे तो बकरियां दा काम करदे हो पे? दादे तो लैके ते वारसी दा। माशाल्लाह नस्ल दर नस्ल। ते तुहानू इस काम च आया किन्ने साल हो गए ने? मैनू को 22-23 साल हो गए ने। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ सर 22-23 साल ਦਾ ਤਜਰਬਾ किस तरह ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? हाँ तो अल्लाह शुक्र बड़ा कुछ हासिल किया ना। अच्छा हाँ जी दोस्तों ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕੀ ਬਣਾਇਆ है? अल्लाह का शुक्र है सब कुछ अल्लाह देता है ताली झड़ी भी है तो कोठे भी देते हैं। अच्छा हाँ जी माशाल्लाह यानी कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ? अल्लाह के फजल बड़े दोस्त चाहते ने कि अही बकरियां पालीए ना तू पैसे कमाइए। हाँ जी तुसी माशाल्लाह कामयाब हो। हाँ जी ते केड़ा बंदा ए काम करके ਇਹਦੇ तू पैसे कमा सकदा है ते केड़ा बंदा नाकाम ਹੁੰਦਾ है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਚਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਟੀ ਫੇਰ ਹੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਹੋਣਾ ਹਰ ਚ ਮਾਲ ਜੀ ਜੇ ਮਾਲ ਬਣਾਏ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਲਿਆਨੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਛੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਆਏ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾਰ ਖਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦੇ। अच्छा यानी कि कोई साल को सबर करना पेदा मेहनत करनी पेदी। हाँ जी हाँ जी ते अगर कोई दोस्त 10 बकरियां तो काम शुरू करता है आ तो शुक्र है अल्लाह दा रोटी दे दा मालक साल तो बाद शुरू होया काम के साल तो बाद ओनु महीने दी या साल दी किन्नी क बचत होई दी? 10 बकरियां दी अल्लाह दा शुक्र 2-2.5-3 लाख रुपया सकून ना बच्चियां जे ले पाले ते फिर 20-25 लाख ते भी जा सकदा जे ले पाले। हां अगर छोटे जा बेचे फिर कोई 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख। ते सर तुसी ये बकरियां दी केड़ी नस्ल रखी है? असां सियालकोटी देसी। सारियां सियालकोटी देसी ने? सारियां बकरियां दी नस्लां और भी काफी ज्यादा ने नागरी भी है बीतल भी है अमृतसरी भी है। तुसी ये जेडी सियालकोटी देसी है इनू क्यों तरजीह दी है? तुसी कोई और नस्ल क्यों नहीं रखी? नहीं सानू साडे पसंद दी सियालकोटी है ही करदे ने। हां जी ਇਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਦੱਸੋ? ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਲਾ ਬੱਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ। ਰਾਜਨਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਪਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਨਕਾਮ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ? ਬੱਕਰੀ ਪੱਧਰੀ ਹੋਏ ਚਡੇਰੀ ਥਲੇ चडेरी पद्धरी कद बुद्ध होए बूढ़ा रंग होए जां खट्टा चिन्ना भी थे एक पर ओह जी बकरियां होन पिछां ओह जी बकरियां भारी ते भारी। अच्छा फिर ते जेड़े नवे दोस्त है काम शुरू करना चाहते ने ओ पट्ठा लैन सुइयां बकरियां लैन या गब्बन बकरियां लैन? गब्बन च भी फायदा ते पट्ठा जेड़ा साल डेढ़ तुहानू दस्सिया ओह फिर वध लग जाएगा। जे बकरियां लैन ते गब्बन तो थोड़ी बचत छेती आ गई फिर बचत। अच्छा हाँ जी ते ए जेड़ी सियालकोट दी नस्ल है गब्बन बकरी दा की रेट है ते जेड़ी पट्ठ है ओदा की रेट है? चंगी दा जी चंगी दा 80 तो लैके ते 60 70 80 85 सकून नाल ये गब्बन दा। हाँ जी गब्बन ते जेड़ी पट्ठ है पट्ठा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀਆਂ 22 23 24 25 ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੱਠ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਬਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਭੀ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਖੁੜੀ ਹੋਏ ਮਾਰੀ
ਖੁਰਾਕ ਫੁੱਲ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਗੱਭਣ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਛੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਵੰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆਨੇ, ਚੋਂਦੇ ਚੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਵਾਦ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਦੁੱਧ ਪੀਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੱਠ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਧੁੰਨ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਜੀ ਜੀ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਲ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ? ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ हम ਬਾਹਰ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਨਵਾਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲ ਚ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਉਣ ਦੇ ਓਏ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਰਾਈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਾਲਾ ਜਵਾ ਸਿੰਜੀ ਵੀ ਕੁਤਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਸਿਆਲ ਚ ਵੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਚੂਰਨਾ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ ਚਰਾਈ ਤੇ ਤੇ ਸਿਆਲ ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਪਾਈ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸਰਦੀ ਪੋ ਤੇ ਮਾਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦੀ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਲਈ ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜਵਾ ਸਟਾਲਾ ਸਿੰਜੀ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਮੰਜੀ। ਗੰਦਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ? ਕੀ ਮਸਲਾ? ਦਾਣੇ ਗੰਦਮ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਕਦੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਸੂਆ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਸੂ ਕੱਤੇ ਚ, ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਸੁਪਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਆਹ ਘੱਟ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ 35-36 ਭਾਰੂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ? ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਕੱਲਾ ਹੀ। ਕੱਲੇ ਹੱਥੀ? ਕੱਲੇ ਹੱਥ। ਚਰਾਈ ਕੱਲਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਚ ਭਾਰੂ ਨੇ ਕੋਈ 22 ਤੋਂ 23 ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਐਸਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਂਭੀਏ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪੇ ਅੱਗੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕੇ ਦਾ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸਾ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। 2 ਦੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਪੂਰਾ ਦੋਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਦੋਂਦੇ 3 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਲੈ। 3? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਛੱਡਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੈ ਲੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? 12, 13, 14, 15, 16, 17। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਬੱਚੇ। ਬੱਚੇ ਬੱਕਰੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚਦੀਆਂ, ਲੈ ਲੈ ਵੀ ਵੇਚਦੇ, ਬੱਚੇ ਮਸਲ ਦੋਵੇਂ ਛਾਂ ਵੇਚਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੋਣਾ ਹਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਬਹੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਟਾਰਾ ਮਿਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੂਣ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਛੁੜ ਪਾ ਕੇ। ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਕਿਦੋਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਘੱਟਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ। ਔਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਿਲਜਨ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹ ਦੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇ ਡੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ? ਨਿਲਜਨ ਪ੍ਰੈਸ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੇ ਫਾਇਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ। ਜੀ ਜੀ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।